नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। विभिन्न दफा मांगों को लेकर सदोवसा में एमपीएस कर्मचारी संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया पेन डाउन कार्यक्रम। सरकारी कामकाज पड़ा ठप। सिलचर के पुंडोपाल रोड क्षेत्र में जमे हुए पानी में मोटर चलाए जाने के दौरान जयदीप चक्रवर्ती नाम के 28 वर्षीय युवक की हुई मौत। इलाके में चाहे क्षोभ की स्थिति, लोगों ने किया सड़क अवरोध। उधारपुर विधानसभा समिति के गोसाईपुर दुर्गानगर ग्राम पंचायत अधीन हिंजुरी पार इलाके में ईएनडी बांध टूटने पर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। जल्द से जल्द मरम्मत का किया गया मांग। बाईस अगस्त सुबह को सिलचर के तारापुर शिवाड़ी रोड क्षेत्र में 2 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर दिन भर रहा ट्रैफिक जाम का समस्या। लोगों की झेलनी पड़ी परेशानी। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर में निकाला गया विक्षोभ जुलूस। जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ के जरिए दिया गया स्मारक लिपि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सदोवसा में एमपीएस कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर कर्मविरति तिथि पालन किया गया। 22 अगस्त को सिलचर के जिला प्रशासन कार्यालय के लगभग हर एक क्षेत्र में कर्मचारियों ने पेन डाउन कार्यसूची पालन कर सरकारी कामकाज को ठप रखा। नई पेंशन नीति को रद्द करना, पुराने पेंशन नीति को चालू करना सहित कई दफा मांगों को लेकर संगठन कार्यकर्ता पेन डाउन कार्यक्रम पर उतर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कर्मचारी संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को एक स्मारक लिपि भी फैक्स के जरिए भेजा गया। সদোসম সরকারি এনপিএস কর্মচারী সংস্থার আহ্বানে সারা আসামে আজকে সরকারি কার্যালয়ে আমরা কর্মবিরতি পালন করছি এক দিবসীয়। সেই কর্মবিরতিতে জেলা প্রশাসন কর্মচারী সংস্থা সহ আসামের বিভিন্ন কর্মচারী সংস্থা সহযোগিতা করছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন দিয়েছে। আমাদের একমাত্র দাবি, আমাদের নতুন পেনশন স্কিম এনপিএস তাকে বাতিল করতে হবে, পুরনো পেনশন স্কিম ওপিএসটাকে পূর্ণবহাল করতে হবে। সেটাই 1 ফেব্রুয়ারির পর থেকে যারা আসাম গভর্নমেন্টের নিযুক্তি পেয়েছেন ওরা নিউ পেনশন স্কিমের আওতায় এসেছেন। ওদের যে পেনশন যখন রিটায়ারমেন্ট হবে, পেনশন ওরা পুরনো পেনশন স্কিমের মতন হবে না, অনেক কম পেনশন পাবেন যেটা মার্কেট লিঙ্ক থাকে। আমরা সরকারের সাথে বিভিন্ন সময়ে দাবি দাবা আমরা উত্থাপন করেছি, আমরা মেমোরেন্ডাম চিঠিপত্র দিয়েছি। আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারও এটাতে আমাদেরকে সাড়া দিবেন বলে আমরা আশাবাদী। আজকের এই আন্দোলনের মারফতে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী। এই পেনশনের প্রভাবটা কেমন পড়বে? সদর জেলা প্রশাসন কর্মচারী সংস্থা কাছাড় জেলা সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশ মর্মে
এনপিএস এর ডাকা একদিনে কর্মবিরতি আমরা এই কাছাড় জেলা সমিতি পালন করছে। আমরা জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয় সহ লক্ষ্মীপুর, কাঠিগড়া, সোনাই, উদারবন, সাপ্লাই, এক্সাইজ বিভাগে কর্মচারীরা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আমাদের মূল দাবি হলো নতুন পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরাতন যেটা আমাদের পেনশন স্কিম আছে বা আমাদের পেনশন নীতি আছে সেটা বহাল রাখা। আমরা জেলা প্রশাসন কর্মচারী সংস্থার তরফ থেকে সরকারকে অনেক আগেই দাবি জানিয়েছি এবং সরকার, আমাদের বিশ্বাস সরকার এই আমাদের নতুন পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরোনো পেনশন स्कीम पुनर्वार करबेन बोले आमी विश्वास करी। सिलचर के पूर्णपाल रोड क्षेत्र में 28 वर्षीय जयदीप चक्रवर्ती नाम के एक युवक की मोटर चला जाने के दौरान बिजली के संस्पर्श में आ जाने पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूत्र अनुसार जिस क्षेत्र में यह युवक मोटर चला रहा था उस क्षेत्र में जमा हुआ पानी था और एकाएक बिजली के संस्पर्श में पानी के साथ बिजली के संस्पर्श हो जाने पर घटनास्थल पर ही जयदीप चक्रवर्ती की मौत हो गई। लगातार उसे अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन घर से निकलने के दौरान जमे हुए पानी के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। मुद्दे को लेकर क्षुब्ध नाराज लोगों ने उसके शव को इस क्षेत्र में राजमार्ग पर रखकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। बाद में पुलिस प्रशासन तथा जिला उपायुक्त व दूसरे कार्यकर्ताओं के प्रयास से बातचीत के दौरान मुद्दे पर सड़क संस्कार तथा आवासीय इलाके के उन्नयन की आश्वासन दिए जाने पर अवरोध हटा लिया गया। बहरहाल एकाएक इस हादसे के चलते परिवार सदस्यों के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच मातम का माहौल बना हुआ है। एमएलए नूतन डीसी सारे लोग আমরা লোকে মিটিং করাইবো এটা কোন না এমএলএ কইছে ঘটনাটা কারেন্টের সুইচ লাগিয়া জল হইছে একটু জল হইলে আমরা জল যদি না হতো রাস্তা তে বাইরে যাত্রী মেডিকেল নিতে পারি আমরা বইয়া হয়ে গেছি বাইরেও কি হইছে বাইরে কারেন্ট তে আমরা কারেন্ট শর্ট করে দাও তাড়াতাড়ি যেতাম কি আসে কি আজকে বাইরে মরে না জল পড়ে গেছে মানে রাস্তার মধ্যে জল থাকার কারণে জল দেখে অটো আইতে পারছে না, অটো আইতে হইছে অটো তো দেরি হয় অটো ঢুকতে পারছে না বইয়া হয়ে গেছে বইয়া হয়ে যাওয়ার কি হইছে দেরি হইতে পারছে না গেছে আজকে জল আপনাকে
আমরা এই বাইরের মৃত্যু হয় না, অটো নাই, অটো দেখতে দেখতে জলে লেগে অটো ঢুকে না, আমরা কান্দ করে বইয়া লইয়া গেছি। রাস্তা অবরোধ করার কারণটা হলো আমরা এদিকে যে জলের সমস্যাটা আছে, এটা এমএলএ এমপি তো হবে কাছে বইয়াইছি গিয়া, তারা সাথে দিতে আইছে না, হ্যাঁ যেইটার উপর দেইতে। আর আজকে যদি জল না থাকতো এই মানুষটা বাঁচি যায়, আমরা মেডিকেল নিতে নিতে, এই জলের কারণে আমরা নিতে পারছি না, একটা অটো পাইছি না, কিচ্ছু পাইছি না, আমরা কান্দ করে লইয়া গেছি। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा समष्टि के अंतर्गत गोसाईपुर दुर्गानगर गांव पंचायत के अधीन हिंजुरी पार इलाके में ईएनडी बांध टूट जाने पर यातायात कई लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा है। छात्र छात्रा तथा आवासीय क्षेत्र के लोग बांस के बनाए हुए पुल पर यातायात कर रहे हैं। अक्सर यह पुल टूटकर लोग नीचे भी गिर रहे हैं। हालात की नाजुकता को देखते हुए जिला प्रशासन के प्रति जल्द से जल्द इस क्षेत्र में संस्कार कार्य किए जाने का मांग रखा गया है। इस दिन के कार्यक्रम में रहीमुद्दीन लश्कर, मनोरा बेगम, नजुल इस्लाम लश्कर तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और प्रशासन से संदर्भ में जल्द से जल्द संस्कार कार्य के लिए कदम उठाने का अपील भी किया। জলে সব ভাঙ্গে উঙ্গে নিচে গিয়া তে আপনারা একটা সাহায্য করেন আমরা যে আমরা রাস্তাটার কাজ করার লাগিয়া। এটা এন্ডির ভাঙ কবে ভাঙছিল এটা? ওই যে ফ্ল্যাটে ভাঙছে। তো আপনারা আসা যাওয়া কিরকম করেন? আমরা আসা যাওয়া তো বাসর বুর বান দিয়া বুরে আসা যাওয়া, এখন তো জল শুকাইছে হিসাবে নিচে দি বন্ধে দি যাইয়া রাইয়া। আমরা স্কুলেও বাচ্চা খাইতে যাইতে বিরাট অসুবিধা হয়। বাচ্চারা ড্রেস পরিয়া যে সময় যায় নিচেও পড়ে, ফাঁকও লাগে। এরপরে ডেলিভারি রুগী লইয়া যাইতে সময় বহুত অসুবিধা হয়। আমরার কোনো হেল্প নাই, কোনো সাহায্য নাই, কিচ্ছু নাই। আমরার মানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া গেছে যে যাইতাম যাইয়ার কইয়া কইয়া বাস ফুস জুগাইতে আমরা রুগীও মারা যায়। আমরা বাসর চাকুর থেকে বেজান মানুষ পড়ছে আর বেজান মানুষের অসুবিধা হয়েছে। খেওরর আতো ভাঙিছে, ফাও ভাঙিছে, হালও ঢুকছে, কত কত অসুবিধা হয়েছে। আমরা চাই আর যে আমরা এটা করিয়া দিত এন্ডির ভাঙ্গাটা। তিনটা। কয়টা ভাঙা? তিনটা ভাঙ্গা। কিরকম ভাঙছিল এটা? এটা তো জলে ভাঙছে, ফ্লাডে। ডিসি মহেশ্বর গেছে এটা জানাইতেছি যে আমি এই জায়গার বাসিন্দা ছেলে। এই যে রাস্তাটা আছে এনডি, এই এনডিটা এইরকম ভাঙ্গা আছে, এক জায়গাতে তিনটা জায়গা ভাঙ্গা আছে, জলে ভাঙ্গিয়া গেছে। ফ্লাড এই যে আপনার ফ্লাড ছিল, ফ্লাডের সময় ভাঙ্গিছে, ভাঙ্গার পরে এটা আর খেওয়াইয়া রাস্তাঘাট খেওয়াইকে কাজ করাইবার কিছু মাতুত নাই। তখন গিয়া এইখানের বাচ্চারা স্কুল যাওয়া হওয়ার লাগে বহুত প্রবলেম হয়, যে তারা স্কুল যাইতে সময় জলের সময় জল তোরা যদি হয় তো স্কুলও যেতে পারে না। প্লাস তোমার স্কুলে যাওয়ার টাইমে তারা জলের দিকে যেতে সময় ফেঁকের মধ্যে পড়িয়া স্কুলেও যেতে পারে না। এরপরে ওইলো গিয়া মানুষের দিকে আপ ডাউন করার লাগিয়া এগুলো তারা বেজান প্রবলেম হয়। তারা হইলে গিয়ে সব মানুষ হইলে গিয়ে দিনমজুরি মানুষ, সকালে বার হইলো বিকালে রাতকে 7টার সময় আইয়া গড় ঢুকতো, যেন কীরকম ঢুকতো ওগু তো তার একটা ভাবনা থাকে, কীরকম ওগুতে আইয়া গড় ঢুকতো, কীরকম জহরতো। যেন রাস্তাটা যদি ক্লিয়ার থাকে তখন গিয়া মানুষ আইয়া সিধা জলদি আইয়া সপরিবার মতন আছে। সব এখানে দিনমজুরি খামের মানুষ। কতটা পরিবার হবে? 100 পরিবার আছে। 100 পরিবারের মাঝে সব দিনমজুরি, কেউ টেলা চালায়, কেউ রিক্সা চালায়, কেউ রাজমিস্ত্রি কাজ করে। তখন তারা রাতকে আইতে সময় কয়েক ধরনের ঘটনা হয়। তারা লিয়া রাতকে আবার ওদিকে যাওয়া, মেডিকেল সেটিকেল এই সেই এগুলা আছে। আমরা ডিসি মহাশয়ের গেছে এটা অনুরোধ চাইছি যে আমরা এই বানটা আপনি কাজ করাইয়া দিবার লাগিয়া। আমরা উদারবন্দর মহাশয় তান গেছে অনুরোধ চাইয়া যে আমরা এই এনডিটা কাজ করিয়া দেওয়ার লাগিয়া। আমরা আটা ফিরার লাগিয়া बहुत कष्ट करी यार। 22 अगस्त सुबह के करीब 5:30 पर सीजर के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में 2 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या उभर कर आई। एक ट्रक की पिछले वाले पहिया जहां खुल गया तो वहीं दूसरी ओर एक और ट्रक की ओवरटेक किए जाने के दौरान सामने वाले पहिया टूटकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आबादी क्षेत्र के लोगों के घर ट्रक नहीं उलट पाया और एक बड़े हादसे के शिकार से बाल बाल बचे परिवार सदस्य। सूत्र के अनुसार दोनों ट्रक एक ही जगह पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर दिन भर इस क्षेत्र में ट्रैफिक समस्या देखने को मिला। लोगों को परेशानी के कगार पर यातायात करते दिखाया गया। खासकर स्कूली छात्र छात्रा तथा सरकारी कर्मचारियों को दोपहर 12 बजे तक कड़े ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। आखिरकार ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में कुछ हद तक क्षेत्र में संस्कार कार्य किया गया और ट्रैफिक समस्या का समाधान आंशिक तौर पर संपन्न कर लिया गया। बहरहाल अब भी इस क्षेत्र में ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक के सुचारू संस्कार तथा मरम्मत कार्य करने की प्रयास किया जा रहा है। लोग परेशानी झेल रहे हैं। यातायात परिसेवा के क्षेत्र में लोग बेहाल हालात में बस गुजार रहे हैं।
আরে দুইটা একটা তো ওদিকে না, ওদিকে দেখো না, একটা দেখো। नौकरी की स्थायीकरण, तनख्वाह में बढ़ोतरी तथा कई दफा मांगों को लेकर आंगनबाड़ी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर में एक विक्षोभ जुलूस निकाला गया। सिलचर के नरसिंह तोला मैदान में पूरे बराक घाटी के तीनों जिले के साथ संगति रखते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों ने योगदान दिया। तत्पश्चात वहां से एक बर्नाट विक्षोभ जुलूस निकालकर सिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा कर कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे और नारेबाजी के साथ प्रशासन को अपना स्मारक लिपि प्रदान किया। करीब 2 घंटे तक इस धरना विक्षोभ कार्यक्रम को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति उभर कर आई। आंगनबाड़ी महिलाओं की इस मांगों को न्यायिक तौर पे लोग सही साध रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन तथा राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मियों की नौकरी के स्थायीकरण, तनख्वाह में बढ़ोतरी तथा रिक्त पदों की आपूर्ति के साथ साथ दूसरे सरकारी मुहैया करवाए जाने की मांग को लेकर लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। 22 তারিখে আমরা অঙ্গনবাড়ি মহিলা অর্গানাইজেশনের ওয়ার্ক কর্মী এবং সহকর্মীরা মিলে একটা ধর্নার আয়োজন করেছি। সেই ধর্নাটি হচ্ছে আমাদের অঙ্গনবাড়ি কর্মী ও সহকর্মীদের মাসিক ভাতা 20,000 করা, কর্মীদের মাসিক ভাতা 20,000 করা এবং সহকর্মীদের মাসিক ভাতা 10,000 টাকা করা, কর্মী ও সহায়িকাদের অনারারিয়াম থেকে সরকারি পদে কর্মচারী হিসাবে ওনাদেরকে নিযুক্ত দেওয়া। হ্যাঁ, হনারারিয়াম হিসাবে আমরা ভাতা পাচ্ছি, সুতরাং কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা এবং আমাদেরকে বেতন হিসাবে দেওয়া 20,000 টাকা এবং সহকর্মীদেরকে 10,000 টাকা করে দেওয়া। কর্মী ও সহায়িকাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মী থেকে সুপারভাইজার এবং সহকর্মী থেকে কর্মী হিসাবে ওনাদেরকে নিযুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। যাদের বয়স 45 বছর হয়েছে তারা যেন সহকর্মী থেকে কর্মী পদে নিযুক্তি পান, সেই জন্য আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে 45 বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় সহকর্মীরা কর্মী পদে নিযুক্তি পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে ওরা বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তাই তাদেরকে বঞ্চিত না করার জন্য সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি। কর্মী ও সহায়িকাদের অবসরের বয়স 60 বছর থেকে বাড়িয়ে 70 বছর করার জন্য সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ রাখছি, কেননা 60 থেকে 70 বছরের ভিতরে কর্মীদের কর্মক্ষমতা থাকে। তার মধ্যে হচ্ছে আমরা অঙ্গনবাড়ি কর্মী অসহায়িকারা আমরা অনারারিয়াম হিসাবে কাজ করছি, আমাদেরকে এখনো সরকারি কর্মচারী হিসাবে কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই, তাই অনারারিয়াম পদের কোনো রিটায়ারমেন্ট নাই। সেই হেতু আমরা ওনাদেরকে অনুরোধ করছি যে 60 বছর বয়সে আমরা মানছি না, আমাদেরকে 70 বছর বয়সের রিটায়ারমেন্ট দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করছি। কর্মী ও সহায়িকাদের গ্র্যাজুইটি প্রদান করতে হবে। আমাদের কর্মী ও সহায়িকারা অত্যন্ত অসহায়, বিশেষ করে বেনিফিশিয়ারিজ পাবলিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। যারা কাজ করছে ওনারাও বেনিফিশিয়ারি এবং যাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন বা যাদের স্বাস্থ্য সমৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন সরকারের অনুরোধ মতো সমস্ত কাজই করে যাচ্ছেন। সরকার যাই কাজের জন্য আদেশ করছেন ওর কর্মী এবং সহকর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই ওনাদেরকে গ্র্যাজুইটি হিসাবে কিছু দেওয়ার জন্য আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করছি এবং আমাদের এই যে দাবি, আজকের এই দাবি আমরা ন্যায্য दाबी बोले। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টিকসই ফার্নিচার কিনতে হলে आजी पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक
और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में त्रिपुरा राज्य के ऊनकोटी जिले में कुमारघाट थाने की पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एक स्कूटी से ड्रग्स समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। TR027143 नंबर के स्कूटी में इलाके के आकाई मियां व आकाश मलाकर नाम के 2 युवक ड्रग्स लेकर सरबराह के लिए निकले थे। इसी दौरान 19 कोटा ब्राउन शुगर इससे जब्त किया गया और 5 खाली कोटा भी इस क्षेत्र में जब्त किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस की कानूनी कार्रवाई के लिए तथा पूछताछ के लिए पुलिस प्रशासन ने अपने हिरासत में लिया। आज के 11টা সাড়ে 11টার সময় ওসি কুমারঘাট কাছে খবর আছে যে হসপিটাল সংলগ্ন বানিমা গ্যাস হাউসের কাছাকাছিতে 2 জন ব্যক্তি এখানে ড্রাগস বিক্রি করতেছে। সাবসিকুয়েন্টলি ওসি আমাকে জানাইছে, ওসি কুমারঘাট, আমি আমার স্টাফ ওসি ওইখানে যাই এবং তাদেরকে হাতে নাতে ধরি। তাদেরকে চেক করে আমরা একটা স্কুটি, তারপরে ব্রাউন সুগার 19টা কোটা, খালি 5টা, একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, একটা কিপ্যাড মোবাইল বাজেয়াপ্ত করি তাদেরকে থানা নিয়ে যায় এবং এনডিপিএস অ্যাক্ট অনুসারে তাদের এগেইনস্টে কেস হবে। বিগত দিনেও এই ছেলেটা এটার মধ্যে একজন বিগত দিনও তারা অ্যারেস্ট করা হয়েছে এনডিপিএস অ্যাক্টে এবং এই কুমারঘাট ওসি আসার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এই কুমারঘাটে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় 26-27 জন লোককে অ্যারেস্ট করেছে। এর মধ্যে ড্রাগ মাফিয়াও আছে। আর তবে বাড়ি মাত্রায় আমরা পাইনি, এটা আমরা কুমারঘাটে এখন তাদেরকে ইন্টারোগেশন করে দেখি যদি কেউ লিঙ্ক থাকে আমরা অবশ্যই আইনের অধীনে আনব। कछा जिले के धुलाई विधानसभा केंद्र के बीएनएनपी स्कूल के मैदान में मातृभूमि का प्राइज मनी नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। राज्य के मत्स्य आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य की मौजूदगी में इस दिन इस प्रतियोगिता का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया और परिचय पर्व भी संपन्न किए गए। इस दिन के पहले मैच में विक्टोरी FC तथा स्टार लोकनाथपुर क्लब के बीच पहला मैच आयोजित हुआ। सूत्रों के अनुसार मैच के दौरान विक्टोरी FC क्लब ने 3 के मुकाबले स्टार लोकनाथपुर क्लब को 0 से हराया। 3-0 से बढ़त हासिल कर विक्टोरी क्लब ने 2 पॉइंट हासिल किया है। इस दिन के कार्यक्रम में जिला परिषद के जाने माने व्यक्तित्व तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। इस कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्थान की ओर से चंदन शर्मा, अजय चक्रवर्ती तथा दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। খুব সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মাধ্যমে আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে। আমরা এবারে আজকের এই আমাদের ডিএনএমপি স্কুলের প্রিন্সিপাল মহাশয় সহ আমাদের যারা এই অঞ্চলের আমার গুণীজনরা আছেন মঞ্চে, সবাইকে প্রণাম ভালোবাসা নিবেদন করে আমি আমার সংক্ষিপ্তভাবে 2-4টি কথা বলে আমি সমাপ্ত করব। বন্ধুগণ, এই খেলার মাঠে অনেক খেলা হয়েছে, এত সুন্দর সুন্দর বড় বড় খেলা হয়েছে। আমরা সবাই এই খেলার মাঠ থেকে আমরা সবাই আনন্দ উপভোগ করেছি। সেই আনন্দ উপভোগ যাতে আমরা আজকের যে খেলা উদ্বোধন হচ্ছে আমরা যাতে এই আনন্দ যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি
সুন্দরভাবে যাতে খেলা সমাপ্ত হয় সেই দিক দিয়ে আমরা এলাকাবাসী সহ যারা এই জায়গায় আমরা যারা খেলা যারা দর্শকরা আছে সবাই সহযোগিতা করবেন, এই অঞ্চলের যারা গুণীজনরা আছেন সবাই সহযোগিতা করবেন। সঙ্গে আমাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা সহযোগিতা করবেন যাতে সুন্দরভাবে খেলা আজকে যেভাবে শুরু হবে, যাতে আজকে 32টি খেলা হবে এই জায়গা, যাতে সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয় এই আবেদন সবার উদ্দেশ্যে রাখছি। সঙ্গে এই খেলার মাঠে আমরা যারা খেলবেন আপনাদের এই জায়গায় যেভাবে নিজের শারীরিক চর্চা হবে, সঙ্গে আমরা যারা উপস্থিত হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, আমরা যারা একটা মেলবন্ধন হবে, সেই মেলবন্ধন যাতে আমরা সবাই ধরে রাখতে পারি, যাতে আমরা আগামী দিনে আমরা বিএনএমপি স্কুলের মাঠে সুন্দর খেলা প্রদর্শন করবেন আপনারা। সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনে যাতে আমরা জেলা স্তরে, রাজ্য স্তরে, কেন্দ্র স্তরে বর্তমানে আপনারা যেগুলো লক্ষ্য করছেন খেলার মাধ্যমে আমরা ভারতবর্ষ আর বিদেশে বা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খেলোয়াড়রা খেলছেন এবং ভারতের মান সম্মান উজ্জ্বল করছে। আমরা চাই আগামী দিন আপনাদের মাধ্যমে এই অঞ্চল সহ সবার মুখ আপনারা উজ্জ্বল করবেন। এই আমার বক্তব্য এই জায়গায় শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ মাননীয় শশাঙ্ক চন্দ্র পাল, মধ্যদলাই জেলা পরিষদ সদস্য তথা ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলা সম্পাদক, প্রাঞ্জল ভাষায় ওনার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। সুধী মণ্ডলী, আমরা আগেও বলেছি আমাদের অনুষ্ঠান খুব বেশি দীর্ঘায়িত করব না। এবারে আজকের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি আমাদের সবার প্রিয় নেতা আসাম সরকারের বলিষ্ঠ মন্ত্রী মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য মহোদয়কে আজকের খেলার ফুটবল ম্যাচের যে আনুষ্ঠানিক আরম্ভণী, এই আরম্ভণী উপস্থিত আছেন শিলচর ডিএসএফ থেকে শ্রদ্ধার চক্রবর্তী বাবু সহ যারা এসছেন, এই অঞ্চলের তুষারদা এবং অন্যান্য খেলোয়াড় বন্ধুরা, বিএনএমপি হায়ার সেকেন্ডারি উপলক্ষ করে আমরা এলাম। দুই দলের খেলোয়াড় বন্ধুরা এবং এই খেলার সঙ্গে জড়িত যারা আছেন মাতৃভূমি সংগঠনের অন্যান্য সদস্য বন্ধুরা, সবাইকে একদিকে আমার শ্রদ্ধা, আমার নমস্কার। মূলত মাতৃভূমি সামাজিক সংগঠন খেলার জগতে এবং কালচারের জগতে আমরা জানি তারা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতি বছর এই মাঠেই খেলা অনুষ্ঠিত করে। কিছুদিন আগে আমরা জানি কোভিড-19 জন্য শুধু মাতৃভূমি নয়, বিভিন্ন সংগঠন এই আয়োজন থেকে বিরত ছিলেন, শুধু আমাদের অঞ্চলের নয় সমগ্র বিশ্বের। আর সেই হিসেবে এখানে বিগত দিনে 2-3 বছর প্রায় তারা এখানে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করতে পারেননি। কিন্তু তাদের যে মূল উদ্দেশ্য যে আমরা এই অঞ্চলের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে খেলার উন্নয়ন চাই, আমরা সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়ন চাই, তার জন্য তারা পরিশ্রম করেন। আর এই সুবাদে আমরা আপনাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হই। যার জন্য আজকের এখানে একেবারে সংক্ষেপে 2-4টে কথা বলার আগে আমি শ্রদ্ধার মনন্দা সহ যারা মাতৃভূমি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন আপনাদের কাছে আমার এই অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে কৃতজ্ঞতা, এবং আপনারা যারাই মাতৃভূমি সংগঠনকে আপনারা সংরক্ষিত করে এই খেলার জগৎকে আর কৃষ্টি সংস্কৃতির জগৎকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং নমস্কার। গ্রামের এক সামাজিক জীবন আছে। এই সামাজিক জীবনে আমরা ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য করেছি ফুটবল আমাদের বড় প্রিয় খেলা। শুধু এই অঞ্চল, সমগ্র ভারতবর্ষ, সমগ্র বিশ্বের বলতে হয়। আমরা জানি ছাড়া বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মানুষ ভাবতে পারেন না, কারণ একটা সময় ছিল যে সময়ে ফুটবল আমাদের প্রত্যেকটা স্কুল, কলেজ, গ্রামাঞ্চলের সমাজ জীবনে
সমাজ জীবনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে আজকের দিনক্ষণে। আমি আমার এই বক্তব্যের মধ্যস্থলে আমি বলতে হবে, কারণ এখানে আমাদের সভাপতি আসছেন, আমাদের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি সহ অনেক গুণীজনেরা এখানে এসছেন, তারা নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাদের নাম বলা হয়েছে, কিন্তু তারা অন্য একটা খুব ভালো অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য সেবার জন্য তারা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কিছু অনুদান তারা জনসাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, যার জন্য একটু বিলম্ব হয়েছে। তো আমি তাদেরকে স্বাগত জানাবো মাতৃভূমি পক্ষ থেকে। প্রসন্দাকে যিনি সভাপতি মুন্নাবাবু সহ অন্যান্য সবাইকে রাখবো না, কারণ ফুটবলটা আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের খেলা, শুধু মাঠের খেলা নয়, শুধু বলের খেলা নয়, আমাদের হৃদয়ের খেলা। আমরা গ্রামাঞ্চলের মানুষ ফুটবলকে বড় ভালোবাসি। এখানে 32টা টিম এসছে, 32টা টিম, ছোট্ট কথা নয়, অনেক বড় কথা। এই 32টা টিমকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃভূমি যে টুর্নামেন্ট করবেন, স্বাভাবিকভাবেই মাতৃভূমি সংগঠনের অনেক কষ্ট হবে, অনেক সুবিধা অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাদেরকে সুন্দরভাবে এই খেলা সম্পন্ন করতে হবে। আমি প্রথমেই খেলোয়াড় বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে আহ্বান করব, আপনারা সহযোগিতা করবেন। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে এই অঞ্চলের দর্শকদের কাছে প্রার্থনা করব যে আপনাদের সবার সহযোগিতায় এই খেলাটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সম্পন্ন হবে। ধলাই অঞ্চলের এক মান মর্যাদা আছে, বিএনএমপি স্কুলের মাঠের এক মর্যাদা আছে, কাজে এই মাঠে এই অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যাতে আমরা সুন্দর করে এই খেলাকে অনুষ্ঠিত করতে পারি, এই অঞ্চলের খেলার জগৎকে আমরা উজ্জীবিত করতে পারি, আমরা আবার সুন্দর করে যাতে এই কোভিড-19 পরে আমরা ওই জগতে ঘুরে যেতে পারি। বন্ধুরা, কাছাড় জেলার নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শশাঙ্ক চন্দ্র পাল মহোদয়কে আজকের এই সভায় ওনার প্রাসঙ্গিক করব না, খুব সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মাধ্যমে আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে। আমরা এবারে আজকের এই शिलचर के संगीत महाविद्यालय में मणिपुरी नर्तनाश्रम के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एक नृत्य कर्मशाला का आयोजन किया गया था और पिछले रविवार को कार्यशाला का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल्पना जावेरी के मौजूदगी में यह शिविर आयोजित किया गया था और रविवार शाम को इस दिन वर्णनाट्य भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु बिपिन चंद्र सिन्हा के स्मृति में आयोजित इस मंच में जमकर लोगों ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সবাই উপকৃত হবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। তো আবার দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা এসছেন প্রত্যেকে ধন্যবাদ। এত সুন্দর আপনারা আমাদের পাশে আপনারা ছিলেন এবং আমরা কিছুই করতে পারিনি, কিন্তু আপনাদের শুধু ভালোবাসাটা। ধন্যবাদ সবাইকে, শুভরাত্রি। Thank you.
असम त्रिपुरा सीमांतवर्ती इलाके के तारकपुर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई दफा मांगों को लेकर सड़क अवरोध किया। कदमतला थानाधीन कदमतला रानीबाड़ी भाया तारकपुर राजमार्ग के संस्कार के मांग को सामने रखते हुए छात्र छात्राओं ने सड़क अवरोध किया। साथ ही स्कूल में पेयजल परिसेवा तथा स्कूल को उच्च माध्यमिक किए जाने का मांग रखते हुए छात्र छात्राओं अड़े रहे और काफी देर तक पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन से बातचीत के बाद कुछ हद तक आश्वासन मिलने पर आखिरकार छात्र छात्राओं ने इस सड़क अवरोध को हटा लिया। बहरहाल पिछले कई वर्षों से इस स्कूल के उन्नतीकरण को लेकर स्कूल कमेटी तथा आवासीय क्षेत्र के लोग राज्य व केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं। না বোরিং হয়ে গেছে হ্যাঁ না স্যার আপনি একটা পিকচার দেখে দেন স্যার টেবিলে দেখলে জল খাইতে ইচ্ছা করে না দেখছি তো আমি কিছু বোরিং যে বোরিংটা তো অলরেডি কমপ্লিট খালি এখন কানেকশন হইতো নাকি দারু বাবু কানেকশন দিব ঠিক আছে এটা তো 50 মিটার পড়ে গেছে এটা অলরেডি আর হইলে গিয়া কিটা রুফটা আমি ঠিক করিয়া দেব অলরেডি প্রপোজাল দিলাইছি আমি তোমরা সবাই জানে এটাও ইনচার্জে জানে গতদিন আমার কাছে কাউন্টার শুন লইয়া ইয়ে জমা দিছি যদি ধরো আশা রাখি 3 মাসের ভিতরে এটা সলভ করলাম ঠিক আছে আর যে ফ্যান যে নষ্ট হয়ে যায় অলরেডি ফ্যান নতুন 3-4টার ব্যবস্থা করাইছে লাগাই দেওয়া হয়েছে কালকে বসে লাগাই দেব আজকে তোমরা ইনচার্জ হয়ে টাকা দিলে আজকেও লাগাই দিলাম না ফ্যানটি ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা লাস্ট যেটা এটা হলো উচ্চ মাধ্যমিক ঠিক আছে দেখো উচ্চ মাধ্যমিকের যে ব্যাপারটা এটা অলরেডি ধরো লাস্ট 5 ইয়ার্স থেকে আমি নিজে দিছি যে প্ল্যানিং হয় মানে আমরা স্টেটে যে প্ল্যানিং হয় প্ল্যানিং আমি ধরিয়া দিছি যে তারপরটা এইচএস তো কিন্তু এটা একটা রাইট টু এডুকেশন একটা আছে সেই এক অনুসারে কত কিলোমিটারের ভিতরে কয়টা হায়ার সেকেন্ডারি হইতে লাগে এটা একটা মানদণ্ড আছে একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে ওই স্ট্যান্ডার্ডটাই মানেন না ঠিক আছে আমি বারবার দিছি আমি এই যে আইএসরা ডিস্ট্রিক্টে ফরওয়ার্ড করে ডিস্ট্রিক্টে স্টেটে ফরওয়ার্ড করে ওই যে আরটি একটা যে মানদণ্ড আছে সেই মানদণ্ডটা এটা ফিল আপ করে না দেখা দিতেছে না ঠিক আছে আর তবুও তোমরা একটা কাজ করো তোমরা পুরা গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আর একটা রিপ্রেজেন্টেশন আমারে দাও নতুবা ডিস্ট্রিক্ট অফিসে দাও ঠিক আছে যে আমার বাচ্চারা অসুবিধা হয় এই কারণে কইয়া গ্রামবাসী এসএমসি যদি পঞ্চায়েত ইনভলভ থাকে তারও খুব ভালো হয় একটা দাও আমারে বা এইটা স্কুল করতে চাই তো অবরোধ কেন অবরোধ কি মানে কিসের জন্য অবরোধ কারণ আমাদের দাদা মাধ্যমিক পাস করেছে কিন্তু অনেক স্কুলে গিয়েছে অ্যাডমিশন করার জন্য কিন্তু অনেক স্কুলে সিট না থাকার কারণে অ্যাডমিশন নিতে পারছে না অনেকে অ্যাডমিশন পেয়েছে কিন্তু অনেকে বর্তমানে অ্যাডমিশন পাচ্ছে না সেই জন্য তার পরবর্তীতে আমরা যাবো আমরা যদি অ্যাডমিশন পাই না আমরা কি করবো আমরা পড়াশোনা বন্ধ করে ঘরে থাকবো সেই জন্য আমরা এই শুধু কি একটাই দাবি নাকি অন্য দাবি রয়েছে আমাদের স্কুলে জল ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের স্কুলে জল ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে আমরা জল খেতে পারছি না কারণ এই জল খুবই নোংরা খেয়ে আমরা অসুস্থ হতে পারি আমাদের স্কুলে শিক্ষক চাই আমাদের মর্নিংয়ে মাত্র 2 জন ছাড়া আর 5টা ক্লাস তারা চালাচ্ছে তারপরে আমাদের স্কুলেও শিক্ষক তো সকাল কটা থেকে চলছে তোমাদের আমাদের এই আন্দোলন সকাল 6টা থেকে চলছে এবং যতক্ষণ না আমাদের দাবি মানা হচ্ছে আমরা এই আন্দোলন করব মানে কতক্ষণ হলো তোমাদের এই অবরোধটা চলছে সকাল 6টা থেকে এখন 11টা বেজে যাচ্ছে আমাদের এই আন্দোলন চলছে মানে কেউ আসেনি এখন না এখনো আমাদের কেউ আসেনি আমাদের মানে কোন সড়কটা বন্ধ করেছো কদমতলা টু রানীবাড়ি মানে মর্নিং ইভিনিং মানে দুটো সেকশনের কি ছাত্র না কিছু দুটো সেকশনের মানে স্কুলের নাম কি
कर्मी जिले के पथारकंदी उत्तर हाथखड़ा गांव के रहने वाले एक शिक्षक के ऊपर कुछ गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस दिन आवासीय क्षेत्र के करीब 17 गांव के लोगों ने एक मंच पर जुटकर पथारकंदी क्षेत्र में एक महिला के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। जो महिला ने इस शिक्षक के खिलाफ अपने शोषण का आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया और शिक्षक को सुचारू रूप से संपूर्ण रूप से निर्दोष भी बताया जा रहा है। मुद्दे को लेकर एक नागरिक सभा आयोजित कर शिक्षक के समर्थन में हजारों लोगों को जुटते देखा गया और आरोपी महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए पीड़ित परिवार सदस्य, शिक्षक तथा उनकी पत्नी ने पथारकंदी थाने में एफआईआर दर्ज किए हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मांग भी रखा गया। বাসুরের ছেলে বলতে আমারও ছেলে, আমরা একই ঘরের মানুষ, কিন্তু আমরা কান্তি থেকে বহু দিন থেকে আমার বিয়ার 21 বছর হয়ে গেছে, কান্তির এরকম রিপোর্ট আমরা শুনি না। আমি কথা কি বলবো, আমার গা শিহর দিয়ে উঠছে। আর কান্তি আমার ছেলের মতো, আজ পর্যন্ত আমরা এরকম তার রিপোর্ট কিছু শুনি নাই। আর রাজশ্রী যে এই অপবাদ উঠাইছে, রাজশ্রী রায় এই যে অপবাদ উঠাইছে এটা মিথ্যা অপবাদ। এটা মেলুকের কলঙ্ক, মেলুক সমাজের কলঙ্ক। এই একটা জঘন্য কাজ হয়েছে, পরিবর্তিত হইতে পারে, এটা আমরা উচিত শাস্তি চাই। আমাদের উত্তরা হাটখোলার যে কান্তিদে বিএসসি মাস্টার বাড়িগ্রাম জফরগড় হাই স্কুলের বাড়িগ্রাম থেকে পাথারকান্দি পর্যন্ত ছোটো বাচ্চা থেকে বড় বৃদ্ধ মুরব্বী পর্যন্ত তাকে সম্মান করে এবং হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রত্যেকের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। আমার মনে হয় না পাথারকান্দির কোনো মানুষ যে কান্তির সামনে বা কান্তির পরোক্ষে কইতে পারবো যে কান্তি এই ধরনের বাচাল ছেলে। সুতরাং যে বদনাম পাথারকান্দির মেয়ে লোকটা তুলেছে, সেই মেয়ে লোকটা আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারছি জঘন্য। তার উচিত একটা শাস্তি হওয়া উচিত এবং কান্তির সুন্দরভাবে বিচার হওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম। राज्य के परिवहन तथा मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने बोरजारंगा, नरसिंहपुर, पालमघाट उन्नयन खंड का दिन 158 हिताधिकारियों के बीच आर्थिक अनुदान प्रदान किया। सूत्र के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर हिताधिकारीगण मौजूद थे। कार्यक्रम के तौर पे मुख्यमंत्री त्राण तहवील से परिमल शुक्लबैद्य के प्रयास के चलते 158 लोगों को आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। रंजिता पाल गौतम गोला आओ दिखे चल एक दूरी अच्छा যদি থাকে রেজিস্ট্রেশনটা যদি সঠিকভাবে করা থাকে তাহলে একজন মানুষের উন্নত দেখা স্বাস্থ্যসেবা যে কোনো জায়গা থেকে পায়। এটা একটা দিক। মেডিকেল কলেজে আমরা বিভিন্ন যে পরীক্ষা নিরীক্ষা এগুলো আজকের দিনে ফ্রি করিয়ে দেওয়া হয়েছে, হসপিটালগুলোতে ফ্রি করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ফ্রি করিয়া যে দেওয়া হয়েছে, কেন দেওয়া হয়েছে? মানুষের তার সুবিধা হবে। মানুষ কি দেওয়া হয়েছে, মনে করে যে আমরা ভোট দিলাম, ভোট দিলে তো পঞ্চায়েত আছে, এমএলএ আছে, এমপি আছে, তারা কাছে গেলেও সব সমস্যা সমাধান। মাননীয় মন্ত্রী समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। विभिन्न दफा मांगों को लेकर सदोवसा में एमपीएस कर्मचारी संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया पेन डाउन कार्यक्रम। सरकारी कामकाज पड़ा ठप। श्रीजल के पुंडोपाल रोड क्षेत्र में जमे हुए पानी में मोटर चलाए जाने के दौरान जयदीप चक्रवर्ती नाम के 28 वर्षीय युवक की हुई मौत। इलाके में चाही क्षोभ की स्थिति, लोगों ने किया सड़क अवरोध।
उधारपुर विधानसभा समष्टि के गोसाईपुर दुर्गानगर गांव पंचायत अधीन हिंजरी पार इलाके में ईएनडी बांध टूटने पर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। जल्द से जल्द मरम्मत का किया गया मांग। बाईस अगस्त सुबह को सीकर के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में 2 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर दिन भर रहा ट्रैफिक जाम का समस्या, लोगों की झेलनी पड़ी परेशानी। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा शिवचर शहर में निकाला गया विक्षोभ जुलूस। जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ के जरिए दिया गया स्मारक लिपि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।